ઇતિહાસ ભણેલા છીએ તેના પર વધારે પ્રકાશ પાડીને અલગ વિમર્શ પ્રસ્થાપિત કરવાનું હેતુથી અમે એક ઐતિહાસિક વાર્તા આ 9x5 રેક્ટેંગલવાળા પ્લેટફોર્મમાં પ્રસ્તુત કરવાના છીએ. વાસ્કોની વાર્તા અંગે કલ્પના, દિગ્દર્શન, નિર્માણ અને ભજવણી અભિવ્યક્તિ સિટી આર્ટ્સ પ્રોજેક્ટની આવૃત્તિ 5 માટે 24મી નવેમ્બરથી 10મી ડિસેમ્બર 2023 દરમિયાન અમદાવાદ હેતુથી કરવામાં આવી હતી, જે ટોરેન્ટ ગ્રુપના મહેતા પરિવારના UNM ફાઉન્ડેશન દ્વારા વિચારવામાં સમર્થિત અને પ્રાયોજિત હતી. તો આવો આપણે સૌ માણીએ વાસ્કોની વાર્તા. Ready? There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was a Billy o' Tea. The winds blew hard, her bow dipped down below, my bully boys blow. Huh! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the chugging is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right well bore. The captain called all hands and sure he'd take that whale in tow. Ho! Soon may the wellerman comes to bring us sugar and tea and rum. One day when chugging is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. What do we do with the drunken sailor? What do we do with the drunken sailor? What do we do with the drunken sailor? All in the morning. Put him in the break until he's sober. Put him in the break until he's sober. Put him in the break until he's sober. All in the morning. Way up she rises, way up she rises, way up she rises. All in the morning. Encontre más equipo que rábamos. અલે કઈ સમજાયું બોલ કે બધા મળી ગયું. Vasco da Gama discovered India. Din 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 din. Chapter 6, Colonialism. Students, who discovered India? Madam. Disha? Gandhi ji. Jamin? Columbus. અલે એ તો અમેરિકા. Ma'am, Vasco da Gama, he just found sea route from Portugal to India. Honestly, in this day and age, you should watch more content. Subscribe to our YouTube channel. Hey guys, today we are going to share some legit, no-nonsense ways of looking at history differently. But before we move on, please like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to press the bell icon. Ding. This is word perfection. Names, characters, business, events and incidents are product of little history and little imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
का एक बाजार। કોનો કોસ્તો હે Presso! હું બોલા હા જેટલાનું છે 20 સિક્કા કિલો આટલું સસ્તું આપી દો 100 કિલો આપી દો ચોથી આયા ઓ ભાઈ હું ભાવ છે એક સિક્કાનું 1 કિલો. આટલું સસ્તું હાલ દો 150 કિલો હાલ દો Henry, Duca de Vishu, Prince Henry de Portugal, está chegando. Vossa Majestade, e foi assim que conseguiu as tantas especiarias pochas manias dinheiro. હું બોલે છે અરે અમે આટલા બધો સામાન આટલા ઓછા પૈસામાં લઈને આયા જોરદાર. અને હવે અમને ખબર પડી કે અમારા અડધાથી વધારે પૈસા સિલ્ક રૂટ ટેક્સમાં જ જતા રહેતા હતા આ ઓટોમન એમ્પાયર આપણને લૂંટવાનો ધંધો કરે છે યોર મેજેસ્ટી આપણે ઇન્ડિયા જવાનો નવો રસ્તો શોધવો પડશે અને આ વખતે દરિયાથી હું એક એવી કોલેજ બનાવી છે બસ સેલિંગ મેરીટાઇમ એક્સપ્લોરેશન કાર્ટોગ્રાફી શિપ ડિઝાઇન નેવલ વોરફેર બિઝનેસ આ બધું જ શીખવાડવામાં આવશે જેનાથી લોકો નવા રસ્તાઓની શોધ કરશે અને નવી જગ્યાઓની ખોજ કરશે અને આપણો રાજ ખજાનો સોનાથી ભરાઈ જશે. Ding 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 ding. और फिर बना प्रिंस हेनरी का एक्सप्लोरेशन कॉलेज, जिसने कई महान एक्सप्लोरर जैसे कि फर्डिनांड मैगेलन, पेड्रो अल्वारिस काब्राल, बार्टोलोमेओ दियास इस दुनिया को दिए. उसमें से एक था हमारा मनचाहा Encontramos India. એસ્પેરાર ઉભા રહો આ ઇન્ડિયા નથી લાગે છે કે આપણે બહામાસ પહોંચી ગયા છીએ Columbus couldn't find India. और फिर आए हमारे दूसरे महान Encontré! Gulf of Ganges da India! Esperar, ઉભા રહો. આ ગંગાજી નથી, આ તો એમેઝોન રિવર છે. Amerigo Vespucci couldn't find India. આ શું થઈ રહ્યું છે બધા ઇન્ડિયા શોધવા નીકળે છે પણ બદલામાં કઈ બીજું જ શોધીને લાવે છે which I am also proud of પણ ઇન્ડિયા કેમ નથી મળી રહ્યું રાજાજી ચૂ મને લાગે છે આપણે કોઈક સહેલો રસ્તો શોધવો જોઈએ. Let's go to South Africa first. You know, just one step at a time. और फिर आए बार्थोलोमे दियास जिन्होंने साउथ अफ्रीका तक का समुद्री रास्ता खोज निकाला पर वो इंडिया नहीं ढूंढ पाए. और आखिर में आए हमारे सबसे उम्दा खिलाड़ी Vasco da Gama. बम 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 સાઉથ આફ્રિકા સુધીનો રસ્તો તો અમે બતાવી આપ્યો પણ આગળની મુસાફરી તારે પોતે જ નક્કી કરવી પડશે વાસ્કો. પહેલા આપણે જઈશું ઈસ્ટ આફ્રિકા. અરે હા કોણ આવે છે આટલો મોટો જહાજ લૂંટેરા તો નથી ને? ના પાસે તો આવવા દો મોઝામ્બિક વાળા
અમે આવી રહ્યા છીએ. અરે આ તો આપણા જેવા જ દેખાય છે લ્યા. अरे आप तो अरब बच्चे चिंता ना करो. अस्सलाम वालेकुम. વાલેકુમ અસલામ. अरे આ ઇન્ડિયા જવાનો રસ્તો ક્યાંથી? દરિયોથી થોડું દૂર જવાનું અને જમણી બાજુ જવાનું અને ત્યાં હશે મોટો. આમાંથી અમને શું મળશે? હાલો કપડા, શાલ, ખાંડ, મધ અને તેલના ડબ્બા. આ તો લૂંટેરાઓ લાગે છે. ભગાડો આ લોકોને, મારો. Push. 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 मोजाम्बिक और मोम्बासा के लोगों से समर्थन ना मिलने पर वास्को ने अपनी नाराजगी बम गिराकर और दूसरे अरब जहाज लूटकर जाहिर की. मालिक जी, जो मोजाम्बिक और मुम्बासा का दुश्मन देश था, उन्होंने वास्को का स्वागत किया और वहां उनको मिले. એ મારું નામ કાનજી માલસન. આમ તો ઇતિહાસમાં ઘણા બધા મને આફ્રિકન કહેતા હતા, મલયાળી કહેતા હતા, કચ્છીય કહેતા હતા. પણ એ બધી જવા દો હાલા. આપણે તો મહેમાન ભગવાન સમાન બાપુ. લોક સેવા એ જ પ્રભુ સેવા. હાલો તમને કેલિકટનો સમુદ્રી રાસ્તો બતાવ્યો. એ હાલો. आखिर वो दिन आ ही गए. 14 मई 1498 जब वास्को द गामा पहुंचा इंडिया और इंडिया का इतिहास उस दिन के बाद हमेशा हमेशा के लिए बदल गया. वास्को आए इंडिया तो फिर स्वागत करो धमाल से. एक्सप्लोरेशन कॉलेज की डिग्री इनको दो ये संभाल के. दादा करेगा ये वास्को मनवाएगा ये सबको मत कर मत कर मत कर मत कर. जिद्दी छोकरो आया रे बन के मारो मेहमान. और फिर इस तरह बहुत धूमधाम से वास्को ड गामा का स्वागत हुआ और फिर वो पहुंचा कैलिकट के राजा समुद्री के पास. कैलिकट के राजा पधार रहे हैं. धिल्लम पड़ा पड़ा धिल्लम पड़ा पड़ा धिल्लम 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 पड़ा पड़ा धिल्लम पड़ा पड़ा धिल्लम पड़ा पड़ा धिल्लम 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 का. നിങ്ങൾ എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? સુફરમાઈશ લાવે છો મુસાફિર? અમે પોર્ચુગલના રાજાના દૂત છે. 7 સમુદ્ર પારથી આવ્યા છે. કદાચ જ કોઈ યુરોપિયન અહીંયા આવવા સુધીનો સાહસ કરી શક્યો છે અને એટલા માટે જ અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે અમારી સાથે વ્યાપાર કરવા માટે હાથ આગળ વધારો. રાજાની પાસે જે કોઈ પણ આવે છે એ ભેટ કે ઉપહાર કંઈક ને કંઈક લાવે છે. તમે શું લાવ્યા છો? અમે તમારા માટે લાવ્યા છે દુનિયાનું સૌથી બારીક કામવાળું કપડું, મખમલી શાલ, અમારા દેશની સૌથી ઉત્તમ ખાંડ, સ્વાદિષ્ટ હની અને કાચી ગાનીના તેલના ડબ્બા. સૌથી ગરીબમાં ગરીબ મુસાફિર પણ જે આવે છે ને એ સોનું લઈને આવે છે. આ બધું શું ચાલે છે અહીંયા? એ બધું છોડો. તમને અગર અમારી સાથે વ્યાપાર કરવું હોય તો તમને ટેક્સ આપવું પડશે. આનાથી વધારે અમે કંઈ નહીં કરી શકીએ. તમારે દુકાન લગાવી હોય બજારમાં તો લગાવી દો. हमारे બીજા ઘણા કામ છે. और फिर वास्को ने कैलिकट के बाजार में अपना व्यापार शुरू किया. अरे यही है जो पोर्टुगल से आया था. इसने क्या पेश किया था राजा को? શું રત્તી માલ વેચો છો? આ પોર્ચુગલનો સૌથી ઉત્તમ માલ છે. અમારા મસાલા સામે તો કઈ જ નથી. એ તમે પણ માનશો કેમ? ચાલો તો પછી ભાવ ખરો હોલસેલમાં લઈ જવાનું છે. ઇલાયચી, આદુ, મરી, તજ અને જાયફળ. ધંધો કરશો અમારી જોડે? અરે તમને પણ શું ખુશ કર્યા? માલ જહાજ ઉપર પહોંચી જશે. પણ એક વાત સાંભળી લો, અહીંયાથી વહેલી તકે નીકળો અને પાછા ના આવતા. યુરોપમાં તો માલ અમે વેચીએ છીએ
ને ખાલી અમે જ વેચતા રહીશું. ચાલો તો પછી પોર્ટુગલ બધા જ લોકો હાથ ઉપર 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 બધા જ લોકોને બંદી બનાવીને લઈ જાઓ અભી હાલ જહાજ ચાલુ કરો. ચલો બના જલ્દી જલ્દી. छोड़ी दो ચલો बारिश का मौसम था. समुद्र था तूफानी पोर्तुगल पहुंचते पहुंचते वास्को को याद आ गई उसकी नानी वास्को की जिद की वजह से भारत से जो 4 जहाज निकले थे उनमें से सिर्फ 2 ही वापस आ पाए. उन्होंने इस मुसाफरी में अपने सगे भाई को भी खो दिया. પાવલો पोर्चुगल पहुंचते ही वास्को का धूमधाम से स्वागत हुआ और उन्हें सम्मानित किया गया. और फिर राजा जी के आदेश से पोर्चुगीज व्यापारियों का एक नया अरमदा इंडिया भेजा गया पेड्रो अल्वारिस काब्राल के साथ. कैलिकट के राजा समुद्री ने उनको अपना कारखाना लगाने की इजाजत दे दी. लेकिन अरब व्यापारियों को यह बात पसंद नहीं आई और इसीलिए एक बार छोटे झगड़े से हुई शुरुआत पोर्टुगीज व्यापारियों का कत्लेआम होने से. વાસ્કોની વાર્તા જોઈ તમે વાસ્કોની વાર્તા જોવા જેવી યાર જોજો યાર તમે બધા और યાર. फिर जब ये बात पोर्चुगल के राजा तक पहुंची तब આ બહુ ખોટું થયું વાસ્કો. બહુ થઈ ગઈ હવે વ્યાપારની વાતો. હવે ઇન્ડિયાને ઘોડા બારૂદની ભાષા શીખવાડવી પડશે અને થશે હવે સીધું આક્રમણ. બાબા બાબમ બાબા બાબમ બાબા બાબમ બમ 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 બાબા બાબમ બાબા બાબમ બમ બમ બમ. और फिर वास्को दा गामा वापस इंडिया आए और इस बार 15 जहाजों के साथ जिनमें थे जंग के शस्त्र. और फिर ये बात पहुंची कैलिकट के राजा समुद्री तक. રાજાજી કેલિકટ પર આ બહુ મોટી મુસીબત આવી ગઈ છે. એમની તોપો આપણાથી વધારે શક્તિશાળી છે અને બંદૂકો તેજ. તમે આ મામલો અહીંયા જ વાતચીતથી સુલટાવી દો, નહીતર नहीं तो शू આ જુઓ. રાજાજી બચાવ ખતરો છે ખતરો રાજાજી બચાવ ખતરો છે ખતરો રાજાજી બચાવ ખતરો છે ખતરો રાજાજી બચાવ ખતરો છે ખતરો. રાજ પંડિત જી મહારાજ. જાઓ વાસ્કો સાથે વાટાઘાટો કરો અને યુદ્ધને ટાળો. મહારાજ મને લાગે છે સમય આવી ગયો છે કે હવે આપણે કોચીના રાજા આગળ મિત્રતાનો હાથ વધારીએ. આપણે એમને મદદ માંગતો એક પત્ર લખવો જોઈએ. પણ કોચી એ ઠીક રહેશે? રાજ પંડિત જે કહે એ કરો. अब दुश्मनी खत्म. दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा. हम सबको एकजुट होकर पोर्चुगीज के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा. और फिर समुद्री का खत पहुंचा कोची के राजा के पास. સમુદ્રીનો પત્ર લાગે છે આજે સૂરજ પશ્ચિમ થી ઉગ્યો છે. હવે આ પત્ર વાસ્કો दा गामा ने મોકલી દો.
પંડિત, શું ફરમાઈશ લાવ્યા છો? અરે વાસ્કોજી, બધી જૂની વાતો ભૂલી જાઓ. રાજાજી તમારી સાથે આગળ વ્યાપાર વિશે વાત કરવા માંગે છે. હા? એક તરફ શાંતિનો પ્રસ્તાવ મોકલો છો અને બીજી બાજુ યુદ્ધની તૈયારી કરો છો. હવે તો માત્ર યુદ્ધ થશે. પણ એ પહેલા લગાવો એને કૂતરાના કાન. શસ્ત્રો તૈયાર કરો. દુશ્મન તોપો આપણા તરફ થઈ ગઈ છે. તોબે ધનુષ બાણ આક્રમણ. મારી નાખો બધાને, કોઈની દયા ના ખાતા. ધનુષ બાણ આક્રમણ. આપણા ભાઈઓને બદલો લેવાનો છે. તબાહ કરી નાખો કાલિકતને. ધનુષ બાણ Bush! 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 તબાહ કરી નાખો બધાને, કોઈને જીવતા ન રાખતા. പടയാളികളെ കപ്പലെ ആക്രമിക്കുക. ખતમ કરી નાખો. Bush! Bush! बैटल ऑफ कैलिकट में हुई वास्को की जीत और इसी तरह पोर्टुगीज मुट्ठी इंडिया में बुलंद होती गई. वास्को को पोर्चुगल में वाइसरॉय की पदवी दी गई, जिसके बाद वो पोर्चुगीज इंडिया पर हुकूमत करने निकल पड़े. वास्को को इंडिया वापस आए हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे और मलेरिया के एक छोटे से मच्छर के काटने की वजह से उनकी मौत हो गई. સ્ટુડન્ટ્સ, અરે મેમ, તો આ ટેક્સ્ટ બુકમાં કેમ નથી? એ તો એક્ઝામમાં જેટલું આવે એટલું જ ભણવાનું. હા, અદ્ભુત નાટક, જોરદાર તાલિયા હોવા. હું એને જ પાછું માઇક આપું છું, એ કલાકારોનો પરિચય કરાવે. પણ તમને એવું વચ્ચે કહેવા આવ્યો છું, ડબકું પૂરવા આવ્યો છું કે હવે જે નાટક અમે કરવાના છે, સખત ધમાલ, સખત ભરપૂર હાસ્ય અને મજા પડી જાય એવું નાટક છે. અંદર પણ અદ્ભુત મુશાયરો ચાલી રહ્યો છે, અહીંયા પણ આ ચાલી રહ્યું છે અને અહીંયા નાટક ચાલશે, જબરદસ્ત ચાલશે, જલસા પડી જશે. અને આમ જુઓ તમે, તમારી તાળીઓ ખૂટી જશે, તમારું હાસ્ય ખૂટી જશે, એટલી બધી મજા પડશે. લે ડાર્લિંગ, તારી આખી ટીમ અને તું અદ્ભુત. આઈ લવ યુ. બહુ સારું. હું બહુ જ ઝડપથી પરિચય આપી દઉં કલાકારોનો. ગૌરવ, જયહિન્દ, દિશા, પાર્થ,
અનન્યા, પ્રિયા અને યશ. આ નાટક ઊભું કરવામાં અમારા મિત્ર હરદીપ ચાવડાનો ઘણો મોટો ફાળો છે. કોસ્ટ્યુમ્સ ડિઝાઇન કર્યા છે ઝલક મજીઠિયાએ. અમે આભારી છીએ ડૉક્ટર ભાગ્યેશભાઈ ઝા સાહેબનો, અધ્યક્ષ ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ડૉક્ટર જયેન્દ્રસિંહ જાદવ સાહેબનો, મહામાત્ર ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, જેમને અમને બનાસ સાહિત્ય ઉત્સવ 2023માં પ્રસ્તુતિ માટેની તક આપી. અને આપ સૌ પ્રેક્ષકગણોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. યસ દોસ્તો, ખૂબ મજા પડી જાય એવી પ્રસ્તુતિ અમે પણ લઈને આવ્યા છે. તમને જલસો પડી જશે. મારી કમર વડે પહેલા હું આખું સ્ટેન્ડ વાળી દઉં. આઈ લવ યુ દોસ્તારો. જોરદાર. અમારું જે નાટક છે ને એ આમ શરૂ થશે. હે ના નીચે જ રાખવું પડ્યું કારણ કે અમે જ નહીં આવીએ. હા બોલવા એ વાત સાથે એક સાવ નાની અમથી વાતમાંથી જે રીતે વાતનું વતેસર થાય છે એ જોવાની તમને બહુ મજા પડશે. આ નંબર 1. તમે લોકો સાહિત્ય સાથે સંકળાયેલા છો એટલે તમને ખબર જ હશે ધીરુબેન પટેલનું નામ. ધીરુબેન પટેલે મૂળ છે ને એ નાની અમથી બહેનો માટે એક નાની અમથી સંસ્થા શરૂ કરેલી અને એ પુસ્તક રૂપે એટલે કે મેગેઝિન રૂપે જ્યારે બહાર પડ્યું ત્યારે આ નાટક શ્રદ્ધાબેન ત્રિવેદીના કહેવાથી જિગીષા ત્રિવેદીએ લખ્યું, દિગ્દર્શન કર્યું અને મુખ્ય અભિનય એ કરી રહી છે. તમારી એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય. વાત એકદમ નાની છે પણ એનું એવું વતેસર છે કે જોવાનો જલસો પડી જશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. વાતનું વતેસર. હેલો, શું થયું અલી? શું રિઝલ્ટ આવ્યું પછી? રિઝલ્ટ અલી કોનું તે? કેમ તાર નણંદના જેઠાણીને દાખલ નતા કર્યા? આઈસીયુમાં હતા તો મેં કીધું ઉકલી ગયા હશે એટલે. હા તે શું થયું? આઈસીયુમાંથી બહાર આવી ગયા? પાપિયા હોય ને વધારે જ જીવે. હવે તારે એ ચા ને ટિફિન ને બધું ચાલે. શું કે છે? મરી જાય એવું કંઈક અલી ના કરાય. આ કોરોના આવતો જ ને તો ઠીક છે. સાયલેન્સ રોજ શું હોય સાયલેન્સર નહીં, શું પીવડાવી દેવાનું? સેનિટાઈઝર. પણ હવે તો કોરોના નહીં ચાલતો લી. પણ એક ટૂચકો છે, જો એ તું કરે ને તો તાર નણંદના જેઠાણીને કદાચ કંઈક સેટિંગ આવી જાય ઉપર. તાર જેઠાણીના ભક્તિનો શોખ ખરો? ભજન કરે? અલી જો એ શિદ્દતથી ભક્તિ કરતા હશે ને તો ભજન પોતાનું કામ કરે એવું આપણી પાસે ભજન છે. તાર ખાલી કહેવાનું તમારે ગાવાનું અને ભક્તિ કરતાં ગાવાનું. કયું ભજન? ઊભી કહું પોઝિશન લેવી પડે ને. અમારે ભજન મંડળીનો નિયમ છે કે નાકમાંથી જ ગાવા. હા ને આ તો જો હું હાશે જો સ્પીકર કરું છું મારે પોઝિશન લેવી પડે ને તો મારે ફિલિંગ નહીં આવતી. હા હેડ. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુ એવું માંગુ છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુ. એ કહું છું સાંભળો છો? હે ભગવાન, હસબન્ડોની પ્રજા આપણને હકે વાતે નહીં. શું કહે છે? કહું છું સાંભળો. હવે છે ને તું મૂક. આમે છે ને આ લોકો નહીં વાત કરવા દે. શું કહે છે? તને નહીં સંભળાતું તો ક્યાંથી સંભળાય? વાહે ઠેકાણા વગરની ઓલી ક્રિકેટ મેચ હાલે છે તો ક્યાંથી સંભળાય? હા હું કાલ ક્રિકેટ વિશે આડું તેડું કઈ નહીં બોલવાનું. નીકળ જોવા જેવી થશે. આડી તેડી જ ગેમ છે તો ના બોલે. ના તમે મને કહો ગેમમાં બળ્યું છે શું? બે જણ આમ ધોકા લઈને ઉભા હોય. હે ત્રીજો આમ કરીને બોલ નાખે, આમ મારે બોલ જાય ક્યાંનો ક્યાંનો ક્યાં. ભાઈ 10 જણા જોયા કરે બતક થઈને ક્યાં. એમાં એકના બાપડાને દયા આવે એટલે લાય ને લઈ આવું તો આ બીજો નાખશે ક્યાં. એટલે એક લેવા જાય એમાં આ
બધા તેને સૂચના આલે. અલા ભાઈ તમને દાતું તું તમારો દડો લેવા જવું તું ને અને તમે બધા શું કરો છો? ના ના આમ ટીવી આમે બેહીન ચા નાસ્તા ડીસો ઉલાળો નાખો તન પડકારા. મને તો આ ગેમમાં બધાનો રસ કેમ પડે છે ને એ જ સમજણ નહીં. અરે ભાઈ આવું જોઈએ, બધાને બધું સમજાય ને જરૂર નથી હોતી. આ લે, આપણા લગ્ન થયા કેટલા વર્ષ થયા? તું મને સમજાણી ના, તને હું સમજાયો ના. આને એટલું શું સમજાય ખબર છે? માત્ર ને માત્ર ફોન 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 ને ફોન. અલા હારું યાદ આવ્યું, મારો 3 દાડાથી એક ઇમ્પોર્ટેડ ફોન કરવાનો. ઓ બાપા રે, ક્યાં યાદ દેવડાયું? અલા સાચું કહું, હમણાં જ મારે બધું ભૂલી જવાય. બોલો, આ નરસિંહ મહેતા જેવું થઈ ગયું છે મારે, બધું ભૂલી જવું છે. વાહ 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 વાહ, પોતાની જાતને નરસિંહ મહેતા જોડે સરખાવે છે. જુઓ અલી એ દાદારંગી, નરસિંહ મહેતા તો સંસાર ભૂલ્યા હતા, તું તો ખાલી આ નક્કામાં ફોન ભૂલે છે. 2 મિનિટ સ્વિચ ઓફ થઈ જાઓ, ઇમ્પોર્ટેન્ટ ફોન કરવાનો છે. એ કૃપયા વારી તું મૂંગી રહે ને, કૃપયા થોડી દેર બાદ સંપર્ક કર. તું કે ત્યારે મારે સંપર્ક કરવાનો? ના ના, ફોનમાં રીંગો વાગીને ઊંધવાઈ જશે એટલે મને ખબર પડી જશે કે સામને વાલે ફોન નહીં ઉતારાય. એમાં તારે એ વ્યસ્ત છે ને, એમાં તું નવરી કેમ મને કહેવા આવી જાય છે? પણ મારે તો છે ને આ બધી બાઈઓ સામે કંપનીમાં ફરિયાદ જ નહોતી. પેલા તું નોંધાવાની બંધ કર. આ શું મંડી પડી? તમે વિચાર કરો, સામે કોઈ હતું જ નહીં, ટેપ રેકોર્ડ વાગતી હતી, એની જોડે વાતો કરે. હવે આવું નંગ જોડ્યું તમને જોડ્યું મળે ના મળે? ગજબ છે, ગજબ છે. મારે મારી વાત નોંધાવી છે ક્યારની, મને તક જ નથી આપતી. બોલ 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 બોલ, કેટલું બોલાસ? 208.3 મેગાહર્ટ્ઝ પર 57.6 FM. એટલે અમારે છે ને આમણે મે મહિનામાં 57 પૂરા કર્યા અને બીજા 6 એટલે 57.6 FM. હવે આ રેડિયમ તબિયત 3-4 દાડાથી નરમ ગરમ રહે છે. એટલે હવે આમાં ફરમાઈશી પ્રોગ્રામ આવે છે કે નરમાઈશી પ્રોગ્રામ આવે છે એ આપણે જોડે જઈને પૂછીશું ને ત્યારે જ ખબર પડશે. અલા ભાઈ દિવેલિયું ડાચું લઈને તો ના ફરો યાર હવારમાં. અરે ભાઈ તબિયત અઠીક હોય ને એટલે ડાચું એની મેળે જ દિવેલ પીધેલા જેવું થઈ જાય. અમાર નબળી ગાય બગઈઓ ઘણી પૈસા. શું થયું કોમળ કાયા? માથું દુખે છે? ના ના ના, પેટમાં? કેટલી વાર કીધું છે કે ઘરના ઢોકળા ના ખાવ, નડે છે. પણ ના માને એ બીજા. એક તો પેટમાં 3-4 દાડાથી છમકલા ચાલુ જ છે, એમાં ઢોકળાએ પોતાનો સિંહ ફાળો આપ્યો. પોતાનું પેટ સમજીને તો ખાતા હોય. અલ્યા ભાઈ પેટ નથી દુખતું, પેટમાં કઈ નથી દુખતું. અહીંયા હાટ અહીંયા. હાટ. અરે હાર્ટ ડાબી બાજુ હોય. તમારી કોઈ વસ્તુ ઠેકાણે હોય છે કોઈ દિવસ? અરે હાર્ટમાં કઈ થતું નથી. અરે થતું હશે, તમને ખબર નહીં પડતી હોય. આ રિપોર્ટ કરવા આપ્યા છે ને, હમણાં આવી જશે ને એટલે બધી ખબર. અલા આવી તો નહીં ગયા રિપોર્ટ હંતાડી દીધા. અરે પણ રિપોર્ટ શું કામ કોઈ સંતાડે? તમારો ભરોસો નહીં પઈ. ના ભાઈ ના, એ મારો નવીન કાકા રિપોર્ટ લઈને આવતા હશે. હા તો હું આવું અડધો કલાકમાં હેડો. પણ તું ક્યાં ચાલી? આઈબ્રો કરાવવા. કેમ? અલા ભાઈ જાના ન કરે નારાયણ ન કરે સત્યનારાયણ, તમારે કંઈક રિપોર્ટમાં સરસ અઘરું મસ્ત આવ્યું અને તમને દવાખાનામાં દાખલ કર્યા તો હું આવી લગર વગર સારી લાગુ? ના ના, તમને તો મજાના બેડ પર ઉડાયા હોય, સરસ મજાનો વાદળી કલરનો બેડ હોય અને પછી ટેપ મારીને જમાવટ કરી હોય, 10-12 નળીઓ લગાવી હોય અને એક બાજુ ઓક્સિજનનો એક બાજુ વેન્ટિલેશનનો. અમારે રિનોવેશન નહીં, આઈબ્રો કરાવવા જવું પડે. એ વર્ણન કલા જેવો સાહેબ. મેં મને પોતાને હોસ્પિટલના ખાટલે પડેલો જોયો. ચારે બાજુ નળીઓ ખોસી છે, ઓક્સિજનના બાટલા ચાલે છે, પેલું વેન્ટિલેટર હા હું થાય છે અને આનું આખું ભગીની મંડળ મારા રૂમમાં બેઠું છે. બધાના હાથમાં માળા છે. હું ક્યારે જવું કઈ પ્રકારની છે એના ભાઈ હો. એના કરતાં ભગવાનને દીવો માની અને કોઈ નાની અમથી માનતા માનો ને કે ભાઈ આમને જે થયું છે એ સાજા થઈ જાય. અલ્લા માંદા તમે પડો ને માનતા હો અમાર માનવાની? આમ તો હળી ભાગીને બે કટકાઈ નહીં કરતા, પોતાની માનતા તો માનો યાર.
અલ્યા ભાઈ અહીંયા ઠીક ના હોય ત્યાં તું ક્યાં મારું માથું દુખાડે છે વધારે? થોડી તમારા ઉપર દયા ખા. દયા ડાકણને ખાય. તો ડાકણ દયાને ખાય? બસ હા બસ માની લઈએ છીએ, પણ હાજર થવા જેવું તો એટલે ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરી દઈશ. હા હા માની 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 માની. અરે 2 મિનિટ સ્વિચ ઓફ નહીં રહેવાતું તમારાથી. મારે કેટલાય ઓપ્શનો હાલવાના હોય, વાર લાગે. 2 મિનિટ સ્વિચ ઓફ. ગજબ છે ને, અચાનક આમ ગડગડાટ એવા અવાજ આવે ને તો વરસાદના કે વાદળના નહીં ગણવાના. ઉપર બેઠેલા ઇન્દ્રદેવ છે ને એનું સિંહાસન અહીં બેઠા બેઠા ડોલાવી નાખે એમાંની છે આ. માની 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 માની. માન્યું ને? શું માન્યું? ખાસું બધું માન્યું છે. કે અને એ લોકોનો ઓપ્શન એ આલ્યા છે. કોને કોને? પેલા છે ને ઉપર 33 કરોડ એમને. એમને ઓપ્શન આપ્યા? હા. શું ઓપ્શન આપ્યા? કે જો એ લોકો તમને તરત જ હાજા કરી દે ને હા હા હા. તો ચાલતા વૈષ્ણોદેવી મંદિર જવાનું તમારે. એ ઉભી રહે. વૈષ્ણોદેવી મંદિર એટલે અહીંયા પેલું અમદાવાદમાં એસજી હાઈવે ઉપર છે જ ને? એ તો ડિપેન્ડ્સ ઓન બીમારી ભાઈ. રિપોર્ટો આયા નથી એટલે મારો ઓપ્શન ખુલ્લો રાખવો પડે કે. એટલે જો અઘરી આવી રિપોર્ટમાં તો મેં જમ્મુ કાશ્મીર વાળું વૈષ્ણોદેવી મંદિર, અને જો સાદું આવ્યું તો એસજી હાઈવે વાળા મંદિરથી ચલે. કઈ પ્રકારનું છે આ? તમે જુઓ તો તંત્ર તો જુઓ સાહેબ. એવો ભાઈ મારે મરી નથી જવાનું, આ મારી માદગીને સાજગીમાં ફેરવવાની છે. આટલું બધું કર્યા કરતા કોઈ આમ સામાન્ય આમ માનતા માનો ને આમ સામાન્ય છે ઓપ્શન છે. કહો. જો એ લોકો તમને 7 દિવસમાં સાજા કરી દે, હા હા. 7 રવિવાર દૂધ ભાત, એક ટાઈમ દૂધ ભાત ખાઈને કરો. કોણે? તમારે. આ બધું અમારે જ કરવાનું? વહુ તરીકે તારી કોઈ ફરજ જ નહીં? બહુ તારીખની ફરજની વાત જ ના કરશો. ભાત કોણ મૂકશે? 3 વિસલ વગાડવાની, પાછા પાણી પોચારે તોય સાહેબનો ગેસ થાય, બળી જાય તોય ફાવે નહીં. પછી બરાબર ભાત થાય એટલે દૂધનો વાટકો ને દૂધ ને ખાંડ ને પછી ખાંડ કચર ના થવી જોઈએ, બરાબર વગાડવાની. અને પછી એટલું બધું કરો ત્યારે સાહેબ આમ કરીને પીસે. અને ખાતા કોઈ શીખવાડ્યું નથી એટલે ટી શર્ટ બગાડે, ટીપાઈ બગાડે. એ પછી સાફ કરવાની ઉત્તર ક્રિયા અમારે જ કરવાની છે. તમારે કરવાનું શું? તો કે ખાઈ પી રામ પેટે હાથ ફેરવીને હોઈ જવાનું. બસ. ઓ મારી શ્રીમતી, મારા ઉપર થોડી દયા કરજો. સાંભળ. આ તું એક ટાઈમ દૂધ ભાત ખાઈને રહેવાનું કહે ને તો હું સાજો થતા ભેગો પાછો માદો પડી જાઉં. એના કરતાં કોઈ આમ હળવી, આમ તારા મેનુમાંથી હળવી કોઈ માનતા કાઢ દે આમ. મને તેમ થાય છે કે જીભ કેમ માંદી નથી પડી જતી. છે એવી માનતા છે. જો તમે 20 દિવસમાં સાજા થાવ ને તો 11 દીવા, અને પછી ટાઈમ મહિના પર જતો રહે ને તો 5 અગરબત્તી. બસ. હે ભગવાન, મને મોડો સાચો કરજે. મોડો શાનો મોડો? અને શાનો મોડો? અલા ટાઈમસર રિપોર્ટ લઈને આવ્યો છું. કઈ જાતનું માણસ છે હું આમ કહું છું. અલા એક્સરેના રિપોર્ટ લાવ્યો, ઝાડા પેશાબના લાવ્યો, બધા રિપોર્ટ બારીએ ફરીને ભેગા કર્યા. બહાર રિક્ષા મળતી નથી, હેરતો આવ્યો, અહીં પહોંચ્યો તાર કે મોડો પડ્યો. કઈ ટાઈપનો માણસ છું? અલ્યા ભાઈ તમને નથી કહેતો મારા. આમ બીજો માથાકૂટ મૂકો. તમે બેસજો. તમે લઈ આયા રિપોર્ટ અને ડોક્ટરને બતાવી આયા, અને તમારું પતાવતા આયા કે નહીં? મારે વળી શું પતાવવાનું હતું? અલા કેમ આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા બેસો? પતાવતા આવવાનું હોય ને યાર. મને ક્યાં કઈ થયું છે પતાવી દઉં? અરે તમે આવડી મોટી હોસ્પિટલમાં ગયા હતા, ત્યાં બધા ડિપાર્ટમેન્ટો હતા કે નહીં? તો એ કેન્સરના ડિપાર્ટમેન્ટમાં જઈને એકાદી કીમોથેરાપી લઈ આવી હતી તમારે. કિડની જો ઉંમર થઈ ને એટલે કિડની તો ફેલ થવાની જ સમજી લો. તો ડાયાલિસિસ કરાવતા આવીએ તો શું કે તમારે એ વખતે દોડવું ના પડે. અને હું કહું સ્ટેન્ડ હોય મૂકાઈ દેવાનું, ચડ ઉતર કરતા હાંફી જાવ તો સ્ટેન્ડ પોતાનું કામ ચાલુ. એટલે આ બધું કરાવતા આવવાનું હોય. કઈ નહીં, યાદ રાખજો. અને પોતાનું પતાવ. હવે પેલા આમનું પતાવીએ. મારું શું પતાવવાનું છે? રિપોર્ટ જોઈ ડોક્ટરે શું કીધું? લીવરમાં કઈ લોચો આવ્યો છે? નહીં, લીવર તો લાકડા જેવું કરીને રાખ્યું છે. આ દારૂ નથી પીતા ને એમ જ. મારો તો સહેજ વિચાર કરવો તો
કિડનીમાં કશું છે? કિડની કશું નથી. હાર્ટ હાર્ટ એ હાર્ટમાં કઈ ના હોય, મારું હાર્ટ મજબૂત છે તો જ તારી સાથે લગ્ન ટક્યા છે. સ્વિચ ઓફ થઈ જાવ 2 મિનિટ. આતરડામાં હોજો કે હળી ગયું. હવે આની ના પાડતા પ્લીઝ. હવે મારી પાસે કોઈ ઓપ્શન નહીં હે. આની ના પાડતા પ્લીઝ. અરે ભગવાન, એટલે ભાઈ કશું નથી. રિપોર્ટ બિલકુલ નોર્મલ છે. નોર્મલ છે. લો ચલો. નોર્મલ બિલકુલ. એટલે આ એબનોર્મલ માણસના રિપોર્ટ નોર્મલ આયા? એટલે અમને કઈ નહીં થયું? બિલકુલ નહીં, કશું જ નહીં થયું. એટલે સાદા કમળો કમળી ટાઈફોઈડ બી નહીં થયા? એટલે એક વાર તો કીધું કે કશું નથી થયું. એ ના ચાલે ને યાર, આટલા રૂપિયાનો થોર કરીને રિપોર્ટો કરાય કશું આવે નહીં એટલે વાત કરો છો તમે. એટલે પણ તમારે નાના રિપોર્ટમાં લાઈન કરવું તું શું? અરે કેમ કરવું તું શું? એટલે કેટલા ઓળખથી મારી બેનપણીને ફોનો કરીને કીધું તો અમને રિપોર્ટ કરાવે છે. અને રિપોર્ટમાં અરે પણ હું એમ કહું લીવર કિડની નહીં તો નહીં પણ પિત્તાશયમાં તો પથરી લાગી હતી. અરે તું તો ખરી છો. અરે શું ખરી છે? ખોટી પડી મારી ફ્રેન્ડો આગળ. કેટલા ઓળખથી બધાને કીધું તું ને મને તો એવું હતું કે વાતે ગાતે તમને એમ્બ્યુલન્સમાં લઈ જઈશું. અને મને તો એમ્બ્યુલન્સમાં છે ને ફરવાનું બહુ જ શોખ. ખબર છે આપણે એમ્બ્યુલન્સમાં જતા હોઈએ ને તો બધો ટ્રાફિક છે ને આમ થઈ જાય ને આપણો મિનિસ્ટરની ગાડી જતો રે ફિલિંગ આવે. એટલો શોખ ને મને બોલો એમ્બ્યુલન્સમાં ફરવાનો. પણ આ માણસ મારો એક શોખ પૂરો ના કરે. એક માણસ સંતોષ ખાતર એક નાની અમથી પથરી આવી ગયો તો એક દિવસ આમને દાખલ તો કરો ને યાર. એ નહીં, તમે આને ગાડાની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી દો. કેટલું બોલ 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 કરે. આને દાખલ કરી દો તમે. એ લોકો રાખે ખરા? એ છે જેમ મીઠાઈ વાળાની દુકાન વાળા ખાખરા ના રાખે, જેમ મ્યુઝિયમનું મટીરિયલ મેન્ટલમાં ના ચાલે. આ તો એન્ટિક પીસ છે, આને તો સંગ્રહ છૂટકો. સંગ્રહ સાપાઈ કામ લાગે. હા પણ એ બીવડાવા. એ ભાઈ હવે એકબીજાને બીવડાવ્યા વગર શાંતિ રાખો ઘરમાં અને હાલસી મેળ દો. માથે મૂકો માથે. અરે તમાર ઘેર બાળવાતા ને કઈ આવ્યું તો છે નહીં, મારે શું કરવાનું આવું? એટલે પણ કઈ આવ્યું નથી તો તમારા રિપોર્ટને કરવા છે શું? અરે શું કરવા છે એટલે આ બધા ખબર કાઢવા આવત ને તો એ આમ ઝેડ કરીને આમ રિપોર્ટ કાઢો અને પછી આમ બતાવો કે જો કાળું એટલું હળી ગયું, કોળું એટલું હારું ને કાબર ચીતરું દેખાય ને બધું હળવાની તૈયારીમાં. અને પછી અઘરી દવાઓને પત્તાઓને તો આમ ટાવર કરીને રાખો. અને પછી મને તો છે ને પેલી સિરપની બોટલોને બહુ શોખ ગોઠવવાનો તો ટેબલ પર છે ને આ મોટી બોટલ સિરપની, પછી એનથી છોટી સૌથી છઠ્ઠી. પછી બધાને સમજાવત કે જો આ દવા 3 ચમચી 2 વાર, આ 2 ચમચી 4 વાર, આ જમીને 2 ચમચી. અને એટલો શોખ ને મારે એવું કહેવું તું બધી બેનપણીઓને કે બધી દવા આમ કાઢીને પછી અમાર તો આમને અવાર દૂધ જોડે નાસ્તા જેટલી દવા લેવાની. પણ આ માણસ મારો એક શોખ પૂરો ના કરે. હશે હવે ધાર્યું ધણીનું થાય, આપણા હાથમાં કંઈ નથી. હા પણ મારા હાથમાં છે એનું શું કરવું છે? હવે આ પૂઠાને મારે શું રસોડામાં ડ્રોવરની નીચે નાખવાના? કઈ આવ્યું તો છે નહીં. હશે હું તો કહું આમના નસીબમાં ભોગવવાનું લખ્યું હશે, બાકી મેં તો દેહદાન સુધીની તૈયારી રાખી હતી. જો એવું વાતનું બધે સર છેક દેહદાન સુધી લઈ ગઈ. અને ખરી છે શ્રીમતી. એ ભાઈ અત્યારથી તમારે દેહદાન કરવાનું વિચારવું છે? અરે હવે તમને ખબર નથી, હવે તો બજારમાં નવી સિસ્ટમ આવી છે, બધું છૂટું ડોનેટ કરાય ને એવું ચાલે અત્યારે. પણ મર્યા પછી તો આ દેહ કોકના કંઈક કામમાં લાગે એટલે હું તો આમનું દેહદાન કહું છું. એવું નહીં. તમને હવે કેમ સમજાવીએ? બીજો દાખલો હવે ધારો કે તમે કપડું ખરીદવા ગયા હે બજારમાં, ડ્રેસ લેવો છે સમજો ને, તો કામ વેપારીએ પેલો દુપટ્ટો ડ્રેસનું કપડું પાયજામો એમ બધું સેટિંગ કરી શોકેસમાં ગોઠવ્યું હોય એ લઈ લો કે પછી દુકાને ફરી જુદું લો?
પહેલા એમ કહો કે પહેરામણી માટે કે પોતાના માટે આમાં પેરામણી ક્યાંથી આવી યાર? હા અરે તમારા પોતાના માટેની વાત છે. હા મારી પોતાની વાત હોય તો હું તો ટપનું કપડું બીજેથી લાવું, દુપટ્ટો તો કંઈક ત્રીજેથી જ લાવું ને પાયજામાનું બી એવું સેટિંગ છૂટું સેટિંગ કરું. બરાબર? હા. બસ તાર હવે સાચી લાઈન તમે પકડી. તો આપણે આમાં એવું કરવાનું, આંખો કોકને ડોનેટ કરવાની, કિડની કોકને હાલ દેવાની, હા ચોથા ને બીજા બધાને એક કામ કરજો પણ જેને જેને ડોનેટ કરો ને બધાના નામ સરનામા ફોન નંબર લઈ લેજો. એ બાને મારું નવું વોટ્સએપ ગ્રુપ બનશે, દાન ગ્રુપ. અને પછી હું તો છે ને બધા દાન કર્યું છે ને એની જોડે આમ સેલ્ફીઓ લઈ અને ઇન્સ્ટા ઉપર મૂકીશ તો સ્ટોરી તો મારા ફેન ફોલોઈંગ એટલા વધશે ને કે ઇન્સ્ટાવાળા મને દાનમાં બ્લુ ટીક આવશે. હવે તમે બરાબર સાચી લાઈન ઉપર આવી ગયા. હા અને મેં તો છે ને તૈયારી કરી રાખી છે. શેની તૈયારી? અરે હમણાં જ એમના કપડાં સીવડાયા હતા ને નવા, તો મેં શું કર્યું કે પહેલા બેડી આપવા માટે એક જૂના કપડાનું પોટલું અલગ રાખ્યું અને નવા કપડાનું પોટલું અલગ. હવે જૂના તો સેટ કરીને હું કંઈક રસોડાનું આમ ચીપ્યો ને સાણસી બધું લઈ લઈશ, પણ નવા કપડાનું તો પોટલું રકઝક કરીને બી 2 તગારા તો લઈશ જ. આ લાડુ ને પૂરી ને બધું કરવાનું. લાડુ પૂરી સગલી અને ભાઈ મને કઈ નથી થયું. આ બધા રિપોર્ટ નોર્મલ આવ્યા છે. મને રિપોર્ટ તો ખોટા આવે, આપણે આશા નહીં છોડવાની. સાચી વાત છે. હમણાં થોડા દાડા પહેલા છાપામાં આવ્યું હતું, એક ભાઈને અહીં ગુમરું થયું હતું, ડૉક્ટરે અહીં કાપી નાખ્યું. એટલે ડૉક્ટરો ભૂલ કરે છે, લેબોરેટરી વાળાએ ભૂલ કરે છે. તમે ચિંતા ના કરો યાર, રિપોર્ટ ખોટો આવ્યો હશે. એટલે તમે બંને ભેગા થઈ અને હું માંદો છું એવું સાબિત કરીને મને ગાળો સાબિત કરવા માંગો છો. તમારા બંને ઉપર હું કોર્ટમાં કેસ ઠોકી દઈશ. આરોપી કોઈ દિવસ પોતાની દલીલ જાતે કરે નહીં. આમને સ્વિચ ઓફ થઈ જવાનો ઓર્ડર આપો માયલો. યસ, ઓર્ડર સ્વિચ ઓફ થઈ જાઓ. શું સ્વિચ ઓફ થઈ જાઓ? મને સ્વિચ ઓફ કરો તે કરતા આને સ્વિચ ઓફ કરો ને. વાત કરો છો તમે છે ને, એક તારીખ આપશો ને, એક તારીખ એમાં તો એ પહોંચી જશે બ્યુટી પાર્લરમાં, ફિર મિલેગી તારીખ, ત્યારે મારો વારો આવશે તો મને એવી અવસ્થા કરી કરશે કે મારે મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં જાતે દાખલ થઈ જવું પડશે. ફિર સે મિલેગી એક તારીખ, ત્યારે તમને ગાડા કરી દેશે ને આત્મવિલોપન તમે કરી દો એવું મજબૂર કરશે. એમાંની છે આ શ્રીમતી. ફિર સે મિલેગી તારીખ, ત્યારે ન રહેગા ઓર્ડર, ન રહેગા જજ, બસ સિર્ફ તારીખ पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, સની तारीख. દેઓલની નબળી આવૃત્તિ બંધ થાવ. શરમ આવે છે? સની દેઓલનો ડાયલોગ બોલો છો? એનો તો 2.5 કિલો કોમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ વાળો હાથ, અને તમારા આ જો 500 ગ્રામ દૂધની થેલી નહીં ઉચકાય. વાત ભૂલવાડી દીધું. આપણે શું વાત કરતા હતા? શું વાત કરતા હતા? આપણે આમનું બધું છૂટક ડોનેટ કરવાનો વિચાર કરતા. પણ એવા મને એક મૂંઝવણ છે. બોલો કહો. દામચીમાં દીવો કરો અને મૂંઝવણ થઈ આવની બેન. એ ભાઈ એક 2 મિનિટ સ્વિચ ઓફ રહો ને યાર. હવે આ ચાલુ હવે કરી જેની મૂંઝવણ કહો. હવે હમણાં એમનો ગાંઠિયા ને ભજીયા ભૂસા ખાઈને લીવર ને કિડની બધું કેટલું બગાડી મેલ્યું છે. એ ડૉક્ટરને નરી આંખે તો દેખાય નહીં ભાઈ. અને એટલે આપણે જેને બી આલીશું ને એ કે બહુ વરો નહીં કાઢે. અને આ આખો આ મોબાઈલ ઓન કરીને ગેમો રમે છે અને ટીવી અમે એમ લઈ જાય ન્યૂઝો મોટેથી જોવે. હવે આ ડાબલા જોયા બિલોરી કાતના. હવે જેને બી આ આંખો આલીશું ને એને આ ચશ્માનો ખર્ચો તો ઊભો. એટલે હું એમ કહું છું કે આમનું તો દેહદાન જ કરાય. એવું નહીં કરવાનું. તારો અડધું પડધું બગાડી મેલ્યું હોય તો આપણે અડધું પડધું ડોનેટ કરવાનું. એમ બીજો એક દાખલો હાલ. તારો તમે શાક લેવા ગયા એમ સમજો 250 ગ્રામ રીંગણા લીધા. હવે એમાં રીંગણું બગડેલું નીકળે તો તમે ફેંકી દો ના. શું કરો? અડધું રીંગણું કાઢી નાખો, બાકીનું ખાવ કે નહીં. હા બધા આમાં એવું કરજો ને. સાચી વાત. આ લીવર ને કિડની બધું સાઈડમાંથી સેટ છોલાઈ કાઢવાનું. હો બરાબર છે. હા પણ તોય બોલો કહો આ લોકો હજી એક શોધ કરવાની બાકી છે. મગજની ફેરબદલીનું આ લોકો હજી શોધી નહીં શક્યા કોઈ. મગજની ફેર બદલી. હા એટલે મગજની ફેરબદલી કરવી હોય તો મગજ હોવું જોઈએ. એ ભાઈ મગજ છે ને સાબુત છે. વાત કરો છો તે હા, છે સાબુત છે, સારું છે.
અરે પણ સ્વભાવ બગડી ગયો છે એનું શું? તે મારી સામે શું કામ લાંબા હાથ કરો છો? આની સામે કરો ને. સ્વભાવ તો આનો બગડી ગયો છે. ઓ મગજને સ્વભાવનું કંઈ જ લેવા દેવા નહીં. લે મગજનું કામ શું તો કે દુખ્યાન મોટ્યાનું ગરમ ઠંડાના ઓર્ડરો કરવા. હા આખું સ્વભાવનું વાજિંત્ર આખું અલગ હોય અંદર યાર. તમને ખબર નહીં પડતી સ્વભાવ છે ને. હા સ્વભાવ પેટમાં હોય. પોતાની કારણ કે આમાં છે ને અમને ભૂખ લાગે ને તો ભૂખ વડસ કે આવે અને પેટમાં ચૂક આવતી હોય તો ફૂંગરાયેલા મોઢે આમને આમ ફરે ને આપણને જોડે કેટલીય માથા અરે. એટલે સ્વભાવ પેટમાં હોય તમે બરાબર પેટનું જો તો પેલા એસરે બેસરે જે હોય હા એમાં પેટના એક્સરેમાં તો કંઈ ગોળ ચોરસ એવું દેખાતું નથી મને તો. અલા ગોળ ચોરસ એવું નહીં હોય એમનો સ્વભાવ વિચિત્ર છે એટલે વિચિત્ર શેપનું પેટમાં કંઈક ખૂણામાં પડ્યું હશે પથરા જેવું એ એમનો સ્વભાવ. એવું કંઈ નથી કે એમના પેટના એક્સરેમાં તો જાણે વાયરના ગૂંચળા પડ્યા હોય ને એવું લાગે. હાય હાય હા સ્વભાવ નહીં દેખાતો ના ના જ દેખાય ને. કેમ? જો જેટલી વસ્તુઓ દેખાય છે બધાને ઈલાજ છે સ્વભાવનો કોઈ ઈલાજ નહીં એટલે સ્વભાવ ના જ દેખાતો હોય ને. હા સાચું સાચું. તાર હવે આનો તો મતલબ શું થયો ભાઈ કે મગજ ડોનેટ થતું નથી અને સ્વભાવ દેખાતો નથી તો પછી રક્તદાન કરવું એ રસ્તો રે બેસ્ટ બરાબર. કોઈ રિક્ષા જ નહીં શેનું રીત? એટલે એને તો ફરવાનું જ નહીં એમ. કોને ફરવાનું? કોણ? અરે તમે શું બોલ્યા રક્તદાન હા બસ તો લોહીએ શું કરવાનું લોહીનું કામ શું ફરવાનું. હા બર તમે ક્યાં રહ્યો નારણપુરા અમે ક્યાં રહીએ પ્રહલાદનગર. હવે તમારું સ્કૂટર નારણપુરા એરિયામાં ફરે અમારું સ્કૂટર પ્રહલાદનગર એરિયામાં ફરે પણ કોક તારો તમારું સ્કૂટર અમારા એરિયામાં આવે તો ફરે કે નહીં. એટલે હું શું કહું કે લોહી આના શરીરમાં હોય કે આના શરીરમાં એને તો આ જ રૂટમાં અહીં ફરતું હોય એ જ રૂટમાં ત્યાં ફરવાનું. તું આ કઈ વાત કરો છો? આમાંથી આમાં ફરવાનું લોહી કઈ એવી રીતે ફરતું હશે યાર? એવું ના હોય કોઈનું લોહી કોઈને ચડાવીને ના ફરે. એમાં તો ગ્રુપ છે એ ગ્રુપ ને ઓ ગ્રુપ ને બી ગ્રુપ ને એવા બધા ગ્રુપ પાડ્યા છે. કોણે પાડ્યા હવે ખબર નહીં પણ કોક પાડી ગયો છે. નક્કી પ્રાચીન કાળના ડોક્ટરોનું જ કામ. આ એ લોકોએ માર જેવાને કોઈને પૂછ્યું નહીં મારી કોઈ જીવન કોઈની સલાહ ના લીધી આ ગ્રુપો પાડીને બેઠા છે. હવે અત્યારે સહન આપણે કરવાનું. ના ના આપણે શું સહન કરીએ બાજુ લો. અરે કેમ તું સહન કરી આવે એ બી આવું ગ્રુપો આ ગ્રુપો તો કેવા હોવાના છે. હાજાનું ગ્રુપ ગાંડાનું ગ્રુપ હોશિયારનું ગ્રુપ નબળાનું ગ્રુપ લુચ્ચાનું ગ્રુપ ના ડાયાનું. બોલો. એટલે શું થાય ખબર છે ગાંડાને લોહીની જરૂર પડે તો હાજાનું હાલ દેવાનું ઠોઠિયાના ગ્રુપની જરૂર લોહીની જરૂર પડે તો હોશિયારનું હાલ દેવાનું. અરે તો શું એ ત્યારથી ચાલુ કર્યો તો ઈસવીસન પૂર્વે 6ઠી સદીથી તો અત્યાર સુધીમાં આખી દુનિયા બેલેન્સ થઈ ગઈ હોત. આ તમારો આઈડિયા માનો તો દુનિયામાં બધાનો સ્વભાવ સુધરી જાવ. ગજબ ગજબ. હા એનો સ્વભાવ લોહીમાં હોય. આપણે નહીં કહેતા કોક આમ ગધેડાને જેમ મૈત્રું કર્યા કરતું હોય કે ભાઈ આ સ્વભાવ ગધેડા જેવો છે આ મૈત્રું જ કર્યા કરશે. ભાઈ કોઈક છોકરો કૂદાકૂદ કરે તો આપણે શું કહીએ એ સ્વભાવ વાંદરા જેવો છે નહીં સુધરે ભાઈ રાખો એને. ત્યારે કોઈ આખો દિવસ ગુસ્સો કરતું હોય તો આપણને એમ થાય કે કૂતરા જેવો સ્વભાવ છે આને નહીં બતાવવાનું. પણ આમનું લોહી કોઈને કામમાં ના લાગે. અરે આળસુના પીર રોજન દાડે તો ખાટલીથી પાટલે ને પાટલેથી ખાટલે એક કામ કરે નહીં. બોલો કઈ પ્રકારની આ શ્રીમતી છે ગમે ત્યાંથી મને જ ટાર્ગેટ બનાવે છે. અરે લોહી તો તારું કોઈ ના લે. અડધી ગાડી અડધી ડાઈ અને બોલ 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 કરવા વાળી. એ ભાઈ મન તાવને યાર યાર ગંભીર કરતા લાગવાનું વચમાં બોલ બોલ કરો તો યાર. તો હવે આપણે બ્લડ ડોનેટ કરવાનું નક્કી હે? હા. બસ તાર તો હવે તમે ચિંતા ના કરતા આપણે ગમે એમ કરીને 10-15 દાડા પછી એક બીજો રિપોર્ટ કરાવીએ. ભગવાનની દયા છે તો કોરોના કે એના બાપા જેવું કંઈક આવશે દાખલ કરાવી દઈશું. તમે તૈયારી રાખજો બધી. તૈયારી શું કરવાની? કેમ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરશો તો ડીશ ને ચમચી ને થર્મોસ ને બધું રેડી નહીં જોઈએ? હવે એ તો જેને ફોનો કરીએ ને કહી દેવાનું તું ભાઈ ડીશ લેતી આવજે તું ડિસ્પોઝેબલ કપ અરે, અરે, અરે. આવજે. મેં તો મેઇન તૈયારી કરી રાખી છે. શેની? મેઇન? શેની? ચેકબુકમાં સહીઓ લઈ લીધી છે ચેકબુક પર. એ, એ આમ માથે ઉપર રહીને આમ એક એક ચેક આમ આમ કરીને સહીઓ લીધી છે. અને એવી ગોખી નાખી છે ને મેં એમની સહી
એકાદ ચેક ચોંટી ગયો છે ને તો આપણે સહી કરીને પૈસા તો લઈ લઈશું. આનો મતલબ કે મેઇન અસલ તૈયારી તમે કરી લીધી. હા તો બસ હવે એક જ વસ્તુ રહી ભાઈ કે કદાચ એવું કંઈક થાય ને 12મા 13માની વિધિ વખતે પેલો ગોર મહારાજ પૂછશે કે ભાઈને શું શોખ હતો શું કહેશો? એટલે શોખ બોખ બોલી જાવ ભાઈ, આ ભૂત થઈ નડે ને કરતા આત્માને શાંતિ કરાવી દેવી હારી. કહું છું મારી દે જ રહેશે મને. વિધિ પતે પછી નાતમાં બધાને વાસણ બાસણ વેચવા છે. મારા કોઈને કઈ હાલવું નહીં હો ભાઈ. આખું કુટુંબ ખાઈ પીને નામ લેવા જેવું છે એમનું તો. કોઈ ગહીન ઘૂમડે ચોપડવા કામ લાગે એવા નહીં. એટલે મારે તો મારા નસીબનું આમને આખા કુટુંબ જ કોઈ કશું હાલવું જ નહીં. ના એવું નહીં, એની પાછળ કંઈ દાન પુણ્ય કર્યું હોય તો ભલા માણસ લેખે લાગે. આ તો આવું સાદું સાદું પતાવીએ તો કંઈ વાત ના પડે. તમે યાર ખરા માણસ છો ને, હવે સાદા રિપોર્ટ કરાવડાવો તો કોરોના જેવો જોરદાર રિપોર્ટ ના લાવીએ વાત કરો. એ જ અરે યાદ કરો કોરોના કેવો હતો. અરે આખું ગામ લોકડાઉન થઈ ગયું, બધા ઘરમાં પૂરી દીધેલા. લોકડાઉનની તો યાદ જ ના અપાવો. કેટલું વાંચે, કેટલું જુએ, ગાડા થઈ ગયા, ટાઈમ પાસ જ ના થાય. એ યાર ટાઈમ પાસ કરવો હોય તો એક કામ કરો, તમે કૂતરો રાખો. ઓ ભાઈ આપણને બે ના ફાવે. એમની વાત નથી યાર, કૂતરો રાખવાની બે રાખો છે યાર. શેરું એટલી સરસ ટ્રેનિંગ આપી છે. હું કહું તો કૂતરો ઊભો થાય, હું કહું તો બેસી જાય, એકદમ ટ્રેન. તો તમારું જોઈને શીખ્યા હશે કે ભાઈ કહો તો જ ઊભા થવાનું, જાતે ખબર જ ના પડે. એટલે ના હું બહુ બેઠો જાઉં તારે. ના 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 એવું ના કરો કાકા. તમે જાઓ ખરા પણ છે ને સાચવીને જાઓ. હા કારણ કે ચારે બાજુ બધા ફરતા કરતા હોય ને એટલે કેવું ખરાબ બોલી. જો આ બેઠેલો માણસ મહેમાન થઈને એલો આવ્યો માણસ સીધો જવાની વાત કરે છે. ગાંડા થઈ જવાય, ગાંડા થઈ જાય. ઓ દેવી માં તમે અમારા ઉપર કૃપા કરો, આ બધા ઉપર કૃપા કરો. કેટલું બોલે છે, કેટલું બોલે છે. તમે તાળી પાડો તો એ બોલવાનું બંધ કરે. થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ. નવીનભાઈ રાવલ સાહેબ 82 વર્ષની ઉંમર છે. અહીંયા ખરેખર સ્ટેન્ટ મુકાયેલું છે. જિગીષા ત્રિવેદી દિવ્ય ભાસ્કરમાં મધુરીમાં પૂરતી આવે દર મંગળવારે. એની લેખિકા છે, 8 વર્ષથી લખે છે, હળવાશ નામની કોલમ. અને નવીન કાકા વર્ષોથી રંગભૂમિ સાથે સંકળાયેલા છે, વર્ષોથી. બહુ મોટા કલાકાર છે. અને ગુજરાતમાં એક જ કલાકાર એવા છે કે જે સ્વાભાવિક અભિનય કરે, નેચરલ અભિનય. મને એક્ટિંગ કરવાની જરૂર પડે પણ એમની જરૂર ના પડે, એટલા બધા સહજ કલાકાર. થેન્ક યુ સો મચ નવીન કાકા. આવો નિસર્ગભાઈ, વેલકમ. આઈ લવ યુ સર. આઈ લવ યુ ઓલ. ખૂબ તાળીઓથી 3 કલાકારને આપણે વધાવી દઈએ. મિત્રો, આજના તણાવભર્યા આપણા જીવનમાં અનેક સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલા આ આપણા દૈનિક ઘટમાળમાં આપણને હાસ્યની ભૂમિકા એ મૂકી આપવાના ને આપણે હાસ્ય રસ સુધી લઈ જાય, માત્ર હસાવવું નહીં. હાસ્યના અનેક પ્રકારોથી ત્યાં સુધી આ ત્રણેય કલાકારો આપણને લઈ ગયા છે. રાવલ છે તો 82 યર્સ ઓલ્ડ. ખૂબ તાળીઓથી વધાવી લઈએ આપણે. અર્ચનભાઈ આપણું બહુ મોટું ઘરેણું છે. નાટક એટલે રંગભૂમિના કલાકાર તો ખરા જ, પણ ગુજરાતી મૂવીના પણ બહુ સારા એવા આર્ટિસ્ટ. જિગીષા મેમ પણ આપણું આભૂષણ છે. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી વતી આપણે આ ત્રણેય કલાકારોને વધાવી લઈએ છીએ. હું ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના મહામાત્ર જયેન્દ્રસિંહ જાદવ સાહેબને વિનંતી કરું કે આ ત્રણે કલાકારોને આપણે શાલ અને મેમેન્ટો સ્મૃતિ ચિહ્ન વડે વધાવીએ. સર્વપ્રથમ આપણે અર્ચનભાઈ ત્રિવેદીને વધાવી લઈએ. ખૂબ તાળીઓ પાડજો કલાકારો માટે. સ્મૃતિ ચિહ્ન. નવીનભાઈ રાવલ 82 યર્સ ઓલ્ડ એવા આપણા આ આર્ટિસ્ટ. હા યંગ, હા ઓલ્ડ નહીં પણ યંગ બિલકુલ. રંગભૂમિમાં આવા કલાકાર હોય એ આપણા સર્વ માટે ગર્વની બાબત છે. અને જિગીષા ત્રિવેદીને પણ જયેન્દ્રસિંહ જાદવ સર, શાલ અને સ્મૃતિથી આવકાર્યા છે.
તાળીઓ પાડો તો તમને થોડી ગરમી પણ આવશે આ ઠંડીમાં. થેન્ક યુ સો મચ સર, થેન્ક યુ. હવે હું વાસ્કોની વાર્તા એ પ્લેટફોર્મ પરફોર્મન્સના સમગ્ર જે આર્ટિસ્ટ છે, જે ટીમ છે, તેને અહીંયા આવવા માટે વિનંતી કરું છું. શ્રી તેજ ભટ્ટ, ડૉક્ટર પાર્થ ભટ્ટ, મિસ પ્રિયા, જયમીન મોદી જે આ કોલેજના વિદ્યાર્થી છે તે, દિશા શાહ, ગૌરવ ધાનેચા, યશ ઝવેરી, અનન્યા દવે અને મોહિની દવે. ખૂબ તાળીઓથી આ કલાકારને પણ વધાવી. આપણે કેટલું સરસ પ્રયોગાત્મક એવું પરફોર્મન્સ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યું. અને આનંદ એ વાતનો છે સર કે તમે જે આખો પ્રયોગ કર્યો છે ને અહીંયા, એક સાથે કેટલી બધી ધારાઓમાં આપણે શબ્દને પામી રહ્યા છે. આખો પ્રસંગ કે બનાસની આ ભૂમિ પર આપણે શબ્દને આ રીતે પણ વાવીએ, પરફોર્મન્સ દ્વારા, સંગીત દ્વારા અને સાથે સાથે એ કાવ્ય અથવા સાહિત્યના શબ્દ દ્વારા પણ. તો એના માટે સૌથી પ્રથમ તો હું આપણા મહામાત્ર જયેન્દ્રસિંહ જાદવને તાળીઓથી વધાવવા માટે વિનંતી કરું આપણે કે આવો પ્રસંગ આપણી ભૂમિ પર આવીને એમણે યોજ્યો છે. તમામ કલાકારોને વન બાય વન શ્રી તેજ ભટ્ટ, શ્રીતેજ ભટ્ટ, અચ્છા નામ જ એવું છે રાઈટ, શ્રીતેજ ભટ્ટને સન્માનિત કરશે સ્મૃતિચિહ્ન શાલ વડે. ખૂબ તાળીઓ પડી જોઈએ મિત્રો. ડૉક્ટર પાર્થ ભટ્ટ એમના વિદ્યાર્થી બોલે તમારા, રાઈટ, ક્યાં વાત એ પણ પ્રોફેસર છે, સર પણ પ્રોફેસર છે, ક્યાં વાત. ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. મિસ પ્રિયા, થેન્ક યુ. મિસ પ્રિયા, થેન્ક યુ. હવે પછીના કલાકાર માટે ખૂબ તાળીઓ પડવી જોઈએ કે આ વિદ્યામંદિરના જ વિદ્યાર્થી છે, જયમીન મોદી. થેન્ક યુ. કલાકાર દિશા શાહ. આખું પરફોર્મન્સ અદ્ભુત રહ્યું. થેન્ક યુ. કલાકાર ગૌરવ ધાનેચા. કલાકાર યશ ઝવેરી. સમગ્ર ગુજરાતમાં આ વાસ્કોની વાર્તાનો સફળ પ્રયોગ થયા છે અને આજે આપણી ભૂમિ પાસે જ આ આખું મંડળ આવ્યું છે એનો આનંદ છે. અનન્યા દવે, થેન્ક યુ. મોહિની દવે એબસન્ટ છે તો એના વતી ઓકે. અરે પ્લીઝ પ્લીઝ. અભિનંદન. સમગ્ર ટીમને આપણે તાળીઓથી વધાવી લઈએ અને વિશેષ આભાર માનીએ આપણે ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના મહામાત્ર શ્રી જયેન્દ્રસિંહ જાદવ. આપ અને ખૂબ આનંદની વાત એ છે કે આપણે પદ્મશ્રી, ગુજરાતી લોક સાહિત્યનું આભૂષણ કહેવાય એવા પદ્મશ્રી ભીખુદાનભાઈ ગઢવી એનું પરફોર્મન્સ 8:30 વાગે છે અને ગુજરાતનું છેક નેશનલ લેવલ સુધી ગયેલું એવું નામ પ્રતિક ગાંધી, એમનું બક્ષી પરનું નાટક જે બહુ ખૂબ વખણાયું છે, મોનોલોગ, એ પણ છે. તો આપનું સ્થાન યોગ્ય સમયે ગ્રહણ કરવા માટે નમ્ર વિનંતી. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. લાઈવ થયું છે બતાવતું નહોતું એટલે કામ છે બોર્ડ એટલે હા બોર્ડ કાઢ.
થી લાવ્યો ના હું નહીં હા જાદવ સાહેબ यार क्या मुझे बेरा मागे અમુક આવું આ છોડી દો પડી જાય મારું ક્યાં બાકી તો તમારી બેગ ખાલી કરી ભાઈ જયમીર દીદી બેગ લઈ લીધી નાઈ ગઈ ગારો બોલશે